ناول اعتبار رائٹر امیمہ مکرم ایپیسوڈ نمبر 4 بھابھی فرسٹ فلور پر اچھی دکانیں ہوتی ہیں، وہاں سے شاپنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ شام 4 بجے کا وقت تھا۔ مریم اور فاطمہ شادی کی شاپنگ پر آئے تھے، ابھی مال میں داخل ہوئے ہی تھے جب فاطمہ نے مشورہ دیا، فرسٹ فلور پر پہلے جائیں یا سیکنڈ پر، کیا فرق پڑتا ہے فاطمہ، تم نے ویسے بھی پورا مال گھومنا ہے۔ خاصا جتا کر بولا تھا، لیکن فاطمہ بھی ڈھیٹ تھی، مسکرا کر اوپر فلور پر جاتی سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھا دیے۔ حد ہے فاطمہ، اگر لینا نہیں تھا اس دکان سے تو اتنی دیر کیوں لگائی؟ اتنے کپڑے کھلوا کر دیکھے پر لیا کچھ بھی نہیں۔ اس کا بھی وقت برباد کیا اور اپنا بھی۔ بھابھی، اس کی دکان میں کچھ لینے لائق تھا؟ میں تو یہ سوچ کر دیکھ رہی تھی کہ شاید کچھ پسند آ جائے، پر ایک بھی ڈھنگ کا نہیں تھا۔ سر جھٹکتی وہ اب دوسری دکان کی طرف بڑھ رہی تھی جب مریم نے ہاتھ پکڑ کر اپنا رخ دوسری سمت کر کے اسے بھی اپنے ساتھ کھینچا۔ اب تم میرے ساتھ چلو۔ بنا فاطمہ کو کوئی موقع دیے اس نے فاطمہ کو اپنے ساتھ لیا اور سیدھے ہاتھ کی چوتھی دکان میں گئی۔ بھابھی، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ دکان پر ایک نظر ڈال کر اس کا جائزہ لیتے فاطمہ نے سنجیدگی سے مریم سے پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے، تمہاری شادی کی شاپنگ کے لیے۔ مریم سرسری انداز میں جواب دے کر آگے بڑھ کر اسٹیل کے اسٹول پر بیٹھ گئی اور اپنے ساتھ فاطمہ کو بھی بٹھا لیا۔ لیکن مجھے نہیں لگتا یہاں کوئی بھی سوٹ شادی کے لحاظ کا ہے۔ پھیکے پیکے سادہ سے ہیں سارے۔ منہ بنا کر وہ دکان پر لگی ڈمیز دیکھنے لگی۔ ہر ڈمی پر بہترین خوبصورت اور نفیس ڈریس لگا تھا، لیکن سادہ تھا، پر اتنا بھی سادہ نہیں کہ اسے پھیکا کہا جائے۔ فاطمہ، یہ تمہیں پھیکے لگ رہے ہیں؟ مریم نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اسے تو فاطمہ کے حساب سے یہ بھی ہیوی لگ رہے تھے، کیونکہ وہ تو بھاری کپڑے پہنتی ہی نہیں تھی۔ ہاں، منہ بناتے اس نے مریم کو دیکھا۔ تو ٹھیک ہے، پھیکے تو پھیکے ہی صحیح، میں پسند کرتی ہوں تمہارے لیے، اور خبردار اگر تم نے ہر سوٹ میں نقص نکالنے شروع کیے۔ فاطمہ کے بنے منہ کو یکسر انداز کیے اب وہ سیلز بوائے کی طرف متوجہ ہوئی، جو پہلے سے ہی انہیں کی طرف متوجہ اور شاید ان کے چپ ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ ارحم آج آفس سے جلدی نکلا تھا اور وجہ الیاس صاحب کو سر درد بتائی تھی، اور اس وقت وہ اسی مال میں موجود تھا جہاں فاطمہ تھی۔ 3 دن بعد زینت اور الیاس صاحب کی شادی کی 30ویں سالگرہ تھی۔ پارٹی وغیرہ زینت کو پسند نہیں تھی، اس لیے ہوتی نہیں تھی، لیکن پھر بھی ارحم سیلیبریٹ ضرور کرتا تھا۔ کبھی پورا گھر ڈیکوریٹ، تو کبھی ان کے لیے خوبصورت کپل ڈنر کا ارینجمنٹ، تو کبھی کچھ۔ ابھی وہ زینت کے لیے گفٹ لینے آیا تھا۔ ڈائمنڈ رنگ تو وہ زینت کے لیے لے چکا تھا، لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کا بہت سارے گفٹس دینے کا ارادہ تھا۔ وہ ہر بار یہی کرتا تھا کہ زینت اور الیاس کا کمرہ تحفوں اور گلاب کے پھولوں سے بھر دیتا تھا۔ نیچے گھومنے کے بعد اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس سے اوپر جاتی سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھا دیے۔ 2-3 دکانوں میں دیکھنے کے بعد وہ بھی اسی دکان میں گیا جہاں فاطمہ اور مریم تھی۔ بھابھی، اب بس کر دے، میں یہ کپڑے نہیں پہنوں گی۔ وہ فاطمہ کے مشورے کے بنا ہی اس کے لیے 3 سوٹ لے چکی تھی اور بھی پسند کر رہی تھی، مگر اب فاطمہ ایسا بالکل نہیں ہونے دے سکتی تھی، اس لیے جھنجھلا کر بول پڑی۔ کیا ہو گیا فاطمہ، کیوں نہیں پہنو گی؟ اتنے پیارے سوٹ تو لیے ہیں۔ اس کو ڈپٹ کر مریم واپس کپڑے دیکھنے لگی۔ ان سے کچھ فاصلے پر کھڑا ارحم جو زینت کے لیے کپڑے پسند کر رہا تھا، اسے مریم اور فاطمہ کی آواز واضح آ رہی تھی۔ پھر وہ سر جھٹک کر ڈریسز دیکھنے لگا کہ پھر فاطمہ کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ میں نہیں پہنوں گی بھابھی یہ بڈھوں والے کپڑے۔ مریم منہ کھلے سے دیکھنے لگی، جو اتنے خوبصورت کپڑوں کو بڈھوں کے کپڑے کہہ رہی تھی۔ ایسے مت دیکھیں، مجھے ہیوی ڈریسز لینے ہیں، یہ سادے کپڑے نہیں، سادے تو گھر میں بھی بھرے پڑے ہیں۔ اوہ، شہزادی فاطمہ کو ہیوی ڈریسز چاہیے؟ ذرا بتانا، میرے ولیمے میں جو فراک پہنا تھا وہ کتنی بار پہنا ہے؟ وہ سادے سے ہلکے کام کے فراک کو تم نے دوبارہ کبھی نہیں پہنا کہ وہ ہیوی ہے، اور تم ہیوی کپڑوں کی ڈیمانڈ کر رہی ہو؟ اس فراک کی طرح اور شو پیس لینے ہیں جنہیں الماری میں سجا سکوں؟ بھویں بھینچ کر وہ تھوڑی سختی سے پوچھنے لگی۔ بھابھی، پہلے کی بات دوسری تھی نا۔ اچھا وہ دیکھیں، وہ ڈریس کتنا حسین ہے، وہ دلا دیں، باقی سارے آپ کی پسند کے۔ مسکین شکل بنا کے اس نے سامنے دکان کے فرنٹ پر لگی ڈمی کی طرف اشارہ کیا۔ چونکہ جس دکان میں وہ تھیں وہاں کا فرنٹ ڈور گلاس کا تھا، اس لیے باہر کا ایریا واضح دکھائی دے رہا تھا۔ مریم نے جب سامنے دکان پر ڈمی پر لگا وہ ڈریس دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے فاطمہ کو بے یقینی سے دیکھا۔ وہ ڈریس بلیک کلر کا انتہائی ہیوی فراک تھا، جو گھٹنوں کے بالکل تھوڑا اوپر تک کا تھا۔ پورے فراک پر ریڈ اور سلور نگینوں کا نفیس مگر بھرا ہوا کام ہوا تھا۔ فراک کے نیچے بلڈ ریڈ کلر کا بنارسی پرنٹ کا گھیردار شرارہ تھا، جس کے بارڈر پہ وہی بھاری نگوں سے کام تھا جیسا کہ فراک پر تھا، بس اب کے نگوں میں کالا رنگ بھی شامل تھا، اور اس کے اوپر بلڈ ریڈ کلر کا ہی دوپٹہ تھا جس پر سلور نگوں سے چھن ڈلی تھی، اور بارڈر پر وہی کام تھا جو شرارے پر تھا۔ وہ شاید نہیں، یقیناً برائڈل ڈریس تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بے انتہا حسین تھا۔ مریم نے تو کالے رنگ کا برائڈل ڈریس پہلی بار دیکھا تھا، پر جو بھی تھا اس کی آنکھوں میں بھی ستائش ابھری تھی۔
फातिमा के बोलने पर वो ड्रेस मरियम के अलावा भी किसी ने देखा था और यकीनन उसने भी फातिमा की पसंद को दिल से सराहा था। मरियम ने फातिमा को कुन अँखियों से देखा कि वो नज़रें चुराने पर मजबूर हो गई। मरियम का ब्राइडल ड्रेस लड़के वालों की तरफ से आना था और ब्राइडल ड्रेस कोई आम दावतों में नहीं पहना जा सकता, और अगर पहना जा सकता तो भी मरियम को यकीन था कि फातिमा कभी नहीं पहनती। यकीनन वो इसको सिर्फ शो पीस के तौर पर ख़रीद रही थी। महारानी फातिमा आरिफ को वो ड्रेस चाहिए। अंदाज में तंज वाज़िया था। फातिमा ने उसे हफ्की से देखा। हाँ, मुख्तसर जवाब। फातिमा आरिफ ही है ना आप? दोनों आइब्रो उठाकर इस बार भी कदरे तंजी अंदाज में पूछा। फातिमा आरिफ सिद्दीक हुसैन वल्द मेहरान बख्तियार हुसैन बुखारी हूँ मैं। आंखें टपटपा कर वह मासूमियत से बोली। ओह, तो फातिमा बुखारी वल्द आरिफ बख्तियार हुसैन बुखारी आप कहाँ की महारानी हैं? बैठे बैठे ही सीने पे हाथ बांध दे वो पूछने लगी। पूरा नाम बिगाड़ दिया भाभी आपने। इतना बड़ा नाम जिसको भी बताओगी ना तो नाम बिगड़ेगा ही, और वैसे इतना बड़ा नाम कब हुआ? ओहो भाभी, आपको नहीं पता, इससे इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। लोग सोचते हैं पता नहीं कितनी ऊंची पहुंच वाले लोग हैं। उसकी बात पे मरियम ने होंठों को गोल करके ओ बनाया जैसे समझ गई हो। बहुत ही बेतुकी लॉजिक थी। अच्छा, तो इससे आप ऊंची हो जाएंगी? ऊंची तो मैं वैसे भी हूँ भाभी, द ग्रेट हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर आरिफ बुखारी की बेटी हूँ। अच्छा, तो फातिमा आरिफ बुखारी, आप मेरी बात कान खोल कर सुने। भाभी, फिर फातिमा आरिफ बुखारी बोला तो है, पूरा नाम लें। फातिमा आरिफ सिद्दीक हुसैन वल्द मेहरान बख्तियार हुसैन बुखारी। अब की बार अरहम खुद को देखने से रोक नहीं पाया। वो काफ़ी देर से वहाँ खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। वो सुनना नहीं चाहता था, पर फातिमा की आवाज़ उसे बार बार अपनी तरफ मतवज्जा कर रही थी। बिल आखिर उसने अपना रुख मोड़ा और उसे पहचानने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसकी नज़र फातिमा के चेहरे से हटकर मरियम पर गई ही नहीं, और जाती भी तो फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी उसका चेहरा नकाब में छुपा था। जबकि फातिमा सर पर ग्रे स्कार्फ बांधे कंधों से अपने इर्द गिर्द चादर ओढ़े खड़ी थी। उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा नुमाया नहीं था। स्कार्फ के हाले में नजर आता उसका पुरकशिश चेहरा अरहम इलियास को मबहूत कर गया। वो यकटक फातिमा को देख रहा था। फातिमा के चेहरे का तवाफ करती उसकी नज़र थोड़ी के दिल पर पड़ी, और फिर वहीं अरहम इलियास अपना दिल फातिमा पर हार गया। जो भी हो, पर वो ड्रेस मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं लेने दूंगी फातिमा। तुम तो हो गई हो पागल, पर मुझ में अभी अकल बाकी है। और अब वो क्या, मैं तुम्हें कोई भी ड्रेस नहीं दिलाऊंगी। अब तुम मम्मी के साथ आना शॉपिंग पर, फिर वो तुम्हें तुम्हारी पसंद का सब दिलाएंगी। मरियम काउंटर पर पेमेंट करती बोल रही थी। जब से शॉपिंग पर आई थी फातिमा ने एक सेकंड को सुकून नहीं लेने दिया था, पर अब वो जो जिद कर रही थी वो मरियम चाहकर भी पूरी नहीं कर सकती थी। वजह साफ थी, अगर पूरी करती तो फातिमा के साथ उसको भी बहुत डांट पड़ती। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो शिकवा कुना नज़रों से मरियम को देखने लगी। अरहम के होंठों पे बेसाख्ता मुस्कुराहट आई। वो जिद करते हुए कोई छोटी सी बच्ची लग रही थी। दिल में फौरन आया कि अगर वो उससे ऐसी जिद करती तो वो ज़रूर पूरी करता। ऐसी क्या, वो जैसी भी जिद करती अरहम इलियास ज़रूर पूरी करता। पर सवाल ये था कि वो जिद उससे करती क्यों? उनके दरमियान कोई ऐसा रिश्ता नहीं था। ये सोचते ही अरहम की मुस्कुराहट सिमटी। जैसे ही वो अपनी सोचों से निकलकर होश में आया, मरियम और फातिमा वहाँ नहीं थी। यकीनन वो इतना खो गया था अपनी सोचों में कि उसे इनके जाने का भी इल्म नहीं हुआ। उसे अपनी गायब दिमागी पर हैरत हुई। वो दुकान से बाहर निकला, इधर उधर देखा तो नज़र सामने लगे ड्रेस पर पड़ी। होंठों पर पुरस्रार मुस्कुराहट ने अहाता किया, और फिर अरहम इलियास के कदम उस दुकान की तरफ बढ़ गए। वो एक ब्राइडल शॉप थी और बहुत बड़ी थी। वहाँ एक से एक ब्राइडल ड्रेसेस थे, पर अरहम इलियास की नज़रों को एक ही अच्छा लगा था, जो फातिमा को अच्छा लगा था। उसने वो ड्रेस पैक करवाया और उसकी पेमेंट की। वो ड्रेस 1,70,000 का डिज़ाइनर ड्रेस था। वो ड्रेस खरीदने के बाद और कुछ भी खरीदे बगैर वहाँ से निकलता चला गया। घर आकर मरियम ने मीरब और उसामा को सारी बात बताई कि फातिमा क्यों नाराज़ है और क्यों किसी से भी बात किए बिना कमरे में चली गई। जिस पर मीरब ने तो अपनी बहू की समझदारी पर शुक्र अदा किया, पर उसामा को अच्छा नहीं लगा था। इसलिए उसने मरियम को हफ्की से देखा, जिस पर उसने मीरब की तरफ इशारा किया और नजरें झुका के। वो समझ गया था कि मरियम ने ये मीरब की वजह से किया। मरियम की झुकी नजरें देख वो मुस्कुराया। उसकी बीवी की हर अदा निराली थी, जो उसके दिल को छू जाती थी। बहुत अच्छा किया मरियम तुमने। मुझे तुमसे ऐसे ही समझदारी की उम्मीद थी, और फातिमा से भी इस तरह की उम्मीद थी। ये लड़की कभी ढंग का कुछ नहीं कर सकती। अम्मी, 1 महीने बाद उसकी शादी है। अगर उसको ड्रेस चाहिए तो वो ज़रूर दिलाऊंगा। उसामा ने फैसला सुनाया। मीरब ने तासुब से अपने बेटे को देखा। पहले बाप ने बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और अब भाई भी। गुड़िया, फातिमा जो मुंह फुलाए आंखों पे हाथ रखे लेटी थी, सोती बन गई। मैं जानता हूँ फातिमा, तुम चाक रही हो। अब मैं 3 तक गिनती गिनूंगा। अगर खड़ी होगी तो वो ड्रेस जो मेरी गुड़िया पसंद करके आई थी वो मिल जाएगा, वरना मैं समझूंगा कि वो मेरी गुड़िया को नहीं चाहिए।
اس سے پہلے وہ گنتی شروع کرتا فاطمہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی پھرتی دیکھ اسامہ ہنس دیا، اس کے گرد بازو پھیلائے وہ کمرے سے باہر نکلا اور پھر کسی کو مخاطب کیے بنا وہ لوگ باہر نکلنے لگے۔ چونکہ فاطمہ اسکارف کے ساتھ ہی لیٹ کی تھی غصے میں، اس لیے اسے بس چادر اوڑھنی پڑی جو اس نے 2 سیکنڈ میں اوڑھ لی۔ وہ لوگ خاموشی سے باہر نکل گئے، لیکن نکلنے سے پہلے فاطمہ میرب اور مریم کو دیکھ کر جان کر نظریں پھیرنا نہیں بھولی تھی۔ یہ واضح ناراضگی کا اعلان تھا۔ وہ لوگ وہی برائڈل ڈریس کی دکان پر گئے تھے، پر صد افسوس اس بار فاطمہ عارف کی ضد پوری ہونا قسمت میں ہی نہیں لکھی تھی۔ سیلز بوائے نے بتایا تھا وہ ڈریس گھنٹے پر پہلے کوئی خرید چکا ہے۔ اسے جیسا دوسرا لینا چاہا تو پتہ چلا وہ ڈیزائنر ڈریس تھا اور ڈیزائنر ڈریسز کے ایک ایک پیس ہی آئے تھے۔ اسامہ نے آرڈر دینے کا پوچھا تو جواب ملا کہ مہینے 2 مہینے سے پہلے آرڈر نہیں مل پائے گا۔ اسامہ نے وہاں اور بھی ڈریسز دیکھے جو اسے پسند بھی آئے، پر فاطمہ نے منع کر دیا۔ اس کی نظروں کے سامنے تو وہی ڈریس گھوم رہا تھا جو اس نے دیکھا تھا۔ دل نے شدید خواہش کی کہ وہ یہیں بیٹھ کر زور و شور سے رونا شروع کر دے، پر اب وہ اتنی بھی ضدی بچی نہیں تھی۔ بھابھی، پھر فاطمہ عارف بخاری؟ بولا تو ہے پورا نام لے۔ فاطمہ عارف صدیق حسین ولد مہران بختیار حسین بخاری کمرے میں اندھیرا کیے اور راکنگ چیئر پہ بیٹھا اس پرکشش لڑکی کو سوچ رہا تھا جس نے آج ایک نظر میں ہی اسے خود کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ چادر سے اپنا وجود مکمل ڈھکے ارحم الیاس کے دل کو اپنے سحر میں جکڑ چکی تھی۔ فاطمہ عارف صدیق حسین ولد مہران بختیار حسین بخاری۔ میرا نام اتنا بڑا تو نہیں جتنا آپ کو چاہیے، پر یہ چھوٹا بھی اتنا اونچا ہے کہ آپ کی شان میں کمی نہیں ہوگی۔ بہت جلد آپ فاطمہ ارحم الیاس بنیں گی، مس فاطمہ عارف صدیق حسین ولد مہران بختیار حسین بخاری، آئی پرومس۔ آنکھیں بند کیے وہ تصور میں اس سے مخاطب تھا، ہونٹوں پہ ہمیشہ رہنے والی دلکش مسکراہٹ تھی۔ آنکھیں کھول کے اس نے اپنی گود میں پڑا موبائل اٹھایا۔ ہیلو جی ہاں، ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر عارف بخاری۔ صبح جب میں آفس آؤں تو مجھے اپنی ٹیبل پر ان کی فیملی کی تمام ڈیٹیلز چاہیے۔ آگے سے نہ جانے کیا جواب دیا گیا۔ مسکراتے ہوئے اس نے فون کاٹ کر موبائل واپس گود میں رکھ دیا اور آنکھیں موند گیا۔ اب بس اسے صبح کا انتظار تھا۔ ساری ڈیٹیلز ملنے کے بعد وہ بنا دیر کیے الیاس صاحب اور زینت کو فاطمہ کے رشتے کے لیے بھیجے گا اور جلد ہی اسے فاطمہ عارف سے فاطمہ ارحم بنا کر اس گھر میں لائے گا۔ بہت جلد وہ اسے اس برائڈل ڈریس میں دیکھے گا۔ وہ واقعی بچہ نہیں تھا، اپنے جذبات کو بخوبی سمجھتا تھا اور فاطمہ ہی اس کی زندگی کے لیے پرفیکٹ ہے، وہ سوچ چکا تھا۔ صبح فریش ہو کر وہ سیدھا کچن میں گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے میرب اور مریم نے اسے دیکھا۔ روزانہ کی طرح اس کا ناشتہ بھی تیار اس کی جگہ پر رکھا تھا، لیکن ایک نظر اس ناشتے پر ڈال کر وہ نظر انداز کے کچن میں چلی گئی۔ عارف صاحب تو ہاسپٹل چلے گئے تھے، پر اس کی یہ حرکت اسامہ سے مخفی نہیں رہی تھی۔ وہاں موجود سبھی اس کی ناراضگی کی وجہ جانتے تھے۔ مریم کو افسوس ہوا تھا اس کی ناراضگی پہ۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ کچن سے نکلی، ہاتھ میں 2 پلیٹیں تھیں۔ جس جگہ اس کا ناشتہ رکھا تھا وہ جگہ چھوڑ کر وہ دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایک پلیٹ میں ہاف فرائی انڈا تھا اور دوسری میں 2 ڈبل روٹی۔ وہ کسی کی طرف دیکھے بنا ناشتے میں مصروف ہوگی۔ فاطمہ، جوس نکال دوں تمہارے لیے؟ اس کی خاموشی مریم کو اچھی نہیں لگی۔ جواب ندار۔ مریم نے اسامہ کو دیکھا۔ اسامہ نے کندھے اچکا دیے، اشارہ صاف تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ مریم نے خفگی سے اسے دیکھا اور اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ اکثر مریم بھی فاطمہ سے ناراض ہوتی تھی، پر فاطمہ اپنی بیٹوں کی حرکتوں سے اسے منا لیتی تھی، پر اس کو تو فاطمہ جیسی حرکتیں بھی نہیں آتی تھی۔ فاطمہ، مریم کچھ پوچھ رہی ہے، جوس پیو گی؟ نہیں بھائی، میرا موڈ نہیں ہے۔ اب کی بار اسامہ کے بولنے پر اس نے مسکرا کر جواب دیا اور اپنی خالی پلیٹیں اٹھا کر اٹھ گئی اور اپنی ناراضگی کا اعلان اپنے ناشتے کی پلیٹیں خود دھو کر بھی کیا تھا۔ وہ آفس میں داخل ہوا تھا جب اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ اس کی سوچ کے مطابق ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر عارف بخاری کی فائل رکھی تھی۔ وہ ریوالونگ چیئر پہ بیٹھا اور فائل اٹھا کے چیئر سے پش ٹکا کر ہلکے ہلکے جھولنا شروع کیا۔ فائل کھولی تو اندر ایک سفید کمپیوٹر پیپر تھا۔ اس پیپر میں ڈاکٹر عارف بخاری کی مکمل ڈیٹیلز تھیں۔ ساری ڈیٹیلز پر سرسری نظر ڈال کے اس نے فاطمہ عارف بخاری کو دھیرے سے زیر لب پڑھا۔ لبوں پہ خود بخود ہی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ فاطمہ عارف، ڈاٹر آف عارف بخاری، ایج 20، کوالیفکیشن NED یونیورسٹی سیکنڈ ایئر، IT ڈپارٹمنٹ، سنگل۔ سنگل لفظ پڑھ کر دل مطمئن ہوا تھا۔ ایک انجانا خوف تھا اس کے دل میں جو اب نکل گیا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے منو بوجھ اتر گیا ہو۔ اس کو پہلے بھی پتا تھا کہ وہ سنگل ہے، کیونکہ وہ بار بار اپنے نام کے ساتھ عارف بخاری ہی استعمال کر رہی تھی۔ اگر وہ شادی شدہ ہوتی تو یقیناً اپنے شوہر کا نام استعمال کرتی، لیکن پھر بھی ایک درد تھا دل میں جو اب ختم ہو گیا تھا۔ فائل واپس ٹیبل پر رکھ دی۔ وہ فیصلہ تو پہلے ہی کر چکا تھا، بس اب اس کی تکمیل باقی تھی جو وہ آج رات کو ہی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ زینت اور الیاس سے آج ہی فاطمہ کے لیے بات کرے گا اور کل ہی رشتہ بھیجے گا۔ روٹھی ہو تم کو کیسے مناؤ؟ فاطمہ، بولو نا، بولو نا۔
सब खाने पर बैठे थे। अब आरिफ साहब को भी फातिमा की नाराज़गी और उसकी नाराज़गी की वजह का इल्म हो चुका था। सब ने मीरब को चौंक कर देखा। आज मीरब वो गाना गा रही थी जो आरिफ और फातिमा अक्सर उन्हें मनाने के लिए गाते थे। पर फ़र्क ये था कि मीरब की आवाज़ फातिमा और आरिफ की तरह सर दर्द करने वाली नहीं थी। उनका मनाना देख फातिमा ने अपना मुंह और फुला लिया। उसकी इस हरकत पर सभी मुस्कुरा दिए। कल रात से वो खामोश थी और फातिमा की खामोशी से घर खाली खाली वीरान सा लग रहा था। सुबह से मीरब की आंखें बार बार यही सोचकर भीग जाती कि अभी इतना वीरान लग रहा है, जबकि अभी तो वो सिर्फ खामोश है। कुछ वक्त में तो घर से ही रुखसत हो जाएगी। हो मेरी शोना रे शोना, दे दूंगी जान, जुदा मत होना रे। एक और गाना गाया जिस पर फातिमा फौरन सीधी हुई। उसे मजाक में भी अपनी माँ के मुंह से ये मरने का अल्फाज बर्दाश्त नहीं था और आज वो उसे मना रही थी। उनकी आंखों में आंसू उसने दोपहर में भी देखे थे, मगर जब वो प्याज काट रही थी तो वो ये समझी कि ये आंसू उसी की बदौलत है। पर उन आंसुओं ने फातिमा को बेचैन किया था और अभी भी उनकी आंखों में नमी चमकी थी। फातिमा अपनी कुर्सी से उठकर उनकी बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई और उनके गले लग गई। उसका गले लगने था कि उनकी आंखों में चमकती नमी ने आंसुओं की सूरत अख्तियार कर ली। वो उसको कितना भी डांटे पर उससे मोहब्बत भी बेपनाह करती थी और अपनी बेटी को रुखसत करने के लिए माँ बाप को अपना दिल बहुत बड़ा करना पड़ता है। इस वक्त आंसू निकलना फितरती अमल था। अपने जान के टुकड़े को खुद से दूर किसी और के सपुर्द करना आसान नहीं होता। रुखसत करते वक्त ये खुशी भी होती है कि उन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, बेटी को उसके घर का कर दिया और उनके नसीबों का डर भी। उनका बस चले तो वो अपनी बेटियों के नसीब खुद लिखें और दुनिया जहान की खुशियाँ उनके दामन में डाल दें। पर नसीब अल्लाह लिखता है और बेशक वो सबसे बेहतरीन लिखने वाला है, बस इंसान ही समझ नहीं पाते। मॉम एंड डैड, मुझे आपसे बात करनी है। आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। चमचा प्लेट में रख कर वो जीनत और इलियास को देखकर कहने लगा। दोनों ने उसे मुस्कुरा कर देखा। उनका इस तरह खुशी से देखना अरहम को कुछ अजीब लगा, क्योंकि अभी तो उसने सरप्राइज बताया ही नहीं था। बहुत शॉप निकली अरहम तुम। मैंने शफीक मैनेजर से कहा था कि अरहम को खबर ना हो, पर लगता है लाजमी मुझसे लाजमी मुझसे ज़्यादा वो तुम्हारे वफादार हैं। कौन सी बात की बात कर रहे हैं डैड आप? मैं तो कुछ और सरप्राइज देना चाहता था। उसमें शफीक और ऑफिस कहाँ से आया? अरहम ने ना समझी से इलियास साहब को देखा। ओह, मतलब तुम्हें कुछ और सरप्राइज देना है? अच्छा पहले तुम बताओ क्या सरप्राइज है, फिर मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। बोलते हुए उन्होंने अपनी प्लेट में बिरयानी निकाली। नहीं, अब पहले आप बताएं फिर मैं बताऊंगा। अरहम की बात पर इलियास साहब ने कंधे उचकाए। ठीक है, वैसे भी मुझसे तो कंट्रोल नहीं हो रहा। तो बात यह है मिस्टर अरहम इलियास कि आप वाकई बहुत मास्टरमाइंड हैं। आपकी जिस डील कैंसिल करने पर मैं नाराज़ हुआ था वो आपका बिल्कुल सही फैसला था, और जिस कंपनी से आप डील चाहते थे उस कंपनी से खुद डील ऑफर हुई है। शेख बसीर की ईमेल आई थी मेरे अकाउंट पर। कल उन्होंने दुबई में मीटिंग रखी है। मैंने तुम्हारी टिकट भी बुक करवा दी है। कल सुबह 11 बजे की फ़्लाइट है। उन्होंने पुरजोश अंदाज में पूरी बात बता दी, और वो वाकई अरहम इलियास के लिए सरप्राइज ही था। अब तुम बताओ क्या सरप्राइज है? जीनत ने उसके खुशी से दमकते चेहरे को देखकर पूछा। अभी नहीं, दुबई से वापस आने के बाद बताऊंगा। "उम्म, अभी नहीं, दुबई से वापस आने के बाद बताऊंगा।" उसने पल में अपना फैसला बदला। अब वो एक और कामयाबी के बाद बताने का इरादा रखता था। क्यों, अभी बताओ? जीनत ने दोबारा पूछा। अब सरप्राइज जब तक पता ना चले कहाँ सुकून मिलता है। नो मॉम, अभी नहीं, वापस आकर। आप बताएं डैड, कितने दिन का स्टे है? 15 से 20 दिन का स्टे है। कुछ मीटिंग्स के बाद वो तुम्हें साइट का विजिट करवाएंगे, बाकी काम तुम्हें पता है, और शफीक तुम्हारे साथ जाएगा। इलियास साहब ने उसे डिटेल्स बताई। उसने गौर से उनकी बात सुनी और इस बात में सर हिला दिया। अब अपना सरप्राइज बताओ अरहम। इस बार जीनत खफगी से बोली। अरहम का चेहरा फातिमा को सोचकर एक बार फिर खिल गया। आंखों में चमक और होंठों पे दिलकश मुस्कुराहट दर आई। अभी नहीं मॉम, वापस आकर। इससे पहले कि जीनत फिर कुछ बोलती, अरहम का फोन बजने लगा। वो दोनों को एक्सक्यूज करता वहां से बाहर की जानिब बढ़ गया। क्या हुआ जीनत? उसका चेहरा देखने के बाद भी तुम्हें उसका सरप्राइज नहीं पता चला? जीनत का बोझा चेहरा देखकर वह नरमी से पूछने लगी। मतलब मतलब ये कि उसकी आंखों में वही चमक है जो मेरी आंखों में थी जब मैंने तुम्हें पसंद किया था। पहले तो वो कुछ समझी नहीं, पर कुछ लम्हों में ही बात समझकर वो खुशी से इलियास साहब को देखने लगी। मतलब कि खुशी से उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। जी वही मतलब जो आप समझ रही हैं। वो मेरा बेटा है, उसके अंदाज से मालूम हो जाता है कि साहबजादे क्या कर रहे हैं। मुस्कुरा कर बोलते वो खाने की तरफ मुतवज्जा हो गए। कैसी होगी वो? मुझे तो उससे मिलने का दिल कर रहा है। मिल लीजिएगा वक्त आने पर। और वैसे जो भी है बेचारी रहम की काबिल होगी। तुम्हारे फितने बेटे से जो जुड़ेगी, मैं तो ये सोचता हूँ बेचारी कैसे बर्दाश्त करेगी। कान को हाथ लगाती वो अपनी ना होने वाली बहू के हक में दुआ कर रहे थे, वैसे ही जैसे मैं करती हूँ। हफ्की से बोलती वो भी खाने की तरफ मुतवज्जा हो गए। इलियास साहब ने उन्हें कुनक्कियों से देखा। एक ये माँ बेटे ही एक दूसरे के सगे थे, वो तो पता नहीं क्या लगते थे उनके।
सुबह 11 बजे की फ़्लाइट से वो और शफीक दुबई रवाना हुए थे। दुबई में लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट के बाहर एक शख्स ऑफिस सूट में अरहम इलियास के नाम की तख्ती हाथ से थोड़ी बुलंद किए खड़ा था। यकीनन वो शेख बसीर के ऑफिस का वर्कर था। शेख बसीर के ऑफिस के वर्कर ने ताज दुबई होटल के पार्किंग एरिया में गाड़ी रोकी। वो होटल बुर्ज खलीफा से नज़दीक बुर्ज खलीफा स्ट्रीट में था। वो यहाँ पहले भी आ चुका था। वो जितनी बार भी मीटिंग्स के लिए दुबई आता था यहीं स्टे करता था, जिस वजह से उस होटल का मैनेजर उन्हें जानता था। ये स्टे शेख बसीर की तरफ से था और यकीनन उन्हें मालूम होगा, इसीलिए स्टे यहीं रखा था। बिना कोई और बात किए अरहम अपना रूम कार्ड लिए अपने रूम में चला गया। वो रात को भी बहुत देर से सोया था और फ्लाइट में भी उसे सोने की आदत नहीं थी और अभी मीटिंग्स में 3 घंटे बाकी थे, इसलिए वो कुछ देर आराम चाहता था। आज तहमीना और सुंदस फातिमा को शॉपिंग पर ले जाने आए थे और मीरब ने उसे खास हिदायत करके भेजा था, अपनी पसंद के साथ साथ उनकी पसंद का भी ख्याल रखना, ज़्यादा नखरे नहीं करना और अगर कुछ बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो घर आकर उसामा के साथ जाकर ले लेना। जिस पर फातिमा ने ताबेदारी से बिना बहस किए इस बात में सर हिला दिया। फातिमा की शॉपिंग पर चले जाने के बाद उसामा भी मीरब को बताकर मरियम को शॉपिंग पर ले गया। अफसोस कि फातिमा जिस चीज़ पर हाथ रखती वो पसंद करती, वो सुंदस को तो पसंद आता, पर तहमीना को उसमें कोई ना कोई नुक्स नज़र आता। फिर फातिमा सारे ड्रेसेस अपनी सास और नंद के पसंद के लेने लगी, पर उसे इस बात का बिल्कुल मलाल नहीं था, क्योंकि उसे जो जो पसंद आ रहा था वो सब वो नज़रों में रख चुकी थी। वो ये सब उसामा के साथ आकर लेने का इरादा रखती थी। और उसने एक और बात नोट की कि जिस चीज़ को फातिमा नापसंद करती तहमीना को वही पसंद आती, और जो चीज़ फातिमा को पसंद आती वो तहमीना को नहीं आती। अब वो एक और फैसला कर चुकी थी कि उसे जो पसंद आएगा वो उसकी बुराई कर देगी और जो नहीं पसंद आएगा उसकी तारीफ। अब आजमाने में क्या जा रहा था, वैसे भी तो अब तक सारे ही बगैर पसंद के लिए जा रहे थे और खुशकिस्मती से उसकी होशियारी काम करके उसको जो पसंद आता वो रिजेक्ट कर देती और फिर तहमीना को वही पसंद आता। अगर तहमीना रवायती सास बन रही थी तो वो भी फातिमा आरिफ थी। अपनी होशियारी पर खुश होती, अपनी शॉपिंग पर खुश होती। अब वो अपनी शॉपिंग एंजॉय कर रही थी। अब उसको अपनी माँ पर रहम आया, इसलिए उनकी जेब बख्शी करके उनको लूटने का इरादा तर्क कर दिया। और सुंदस तो अपनी भाभी की फर्माबरदारी पर शुक्र अदा कर रही थी, क्योंकि जहाँ तक वो जानती थी कोई और होती तो अपनी पसंद का ही लेती, और फातिमा को जो बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा था वो तहमीना की खुशी के लिए ले रही थी। हाय मासूम सी फातिमा की होशियारी और उससे मासूम सुंदस की सोच जारी है।